same level programs. So yeah, you know that. So what it means a visit header and then the SOH is on the format dates. Okay. So in macros we tells you already. And one more thing, you know how it is going to work it out. Okay. This is the visit header is based on the folder name. Okay. The raw variable visit name they have assigned the visit name. Why? Because it has the visits are straightforward and then the apart from the planned visit. So whatever they have for that, they have used the unscheduled macros one and the unscheduled slot. Okay. So if you run these macros, okay, you'll get each and every date and each and every data set. It will be converted to HTTP format, as well as the each and every data set. It will convert to the proper visits. Okay, so we'll go back. It's a chemistry. So we have the chemistry lab parameter. Okay, for example. Not too far. ఓకే తర్వాత మీరు ఎవరైనా నాకు ఒకటి గుర్తు చేయండి ఎస్డిటి నాకు వాట్ ఈస్ నోట్ టు ఫైల్ అని చెప్పేసి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో నోట్ టు ఫైల్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ నన్ను అడిగింది తర్వాత ఎప్పుడైనా. ఓకే, గుర్తుంచుకోండి. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నోట్ టు ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు సిఆర్ఎఫ్ చూస్తే ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ అని ఒక ఫామ్ ఉంది. సిఆర్ఎఫ్ ఫామ్ ఒక ఫామ్ ఉన్నది ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ గోయింగ్ టు గెట్ వన్ raw data set. Okay, so was the sample collected from the chemistry lab at this visit? Okay, so this is the visit basic. Okay, if yes, then the below test and test series results is going to capture. If no, then the LB star is equal to not done. Again the same concept which we discussed for the finding domains in the VS. Okay, so this is the reason. If they have not captured, what is the reason for this? Okay, and then the collection would be the LBDTC. Okay, before you doing any program, okay, please go and check ACRF and the specification and the programming. Then only you will understand the ACRF annotation spec in the programming the relation. Also మీకు తెలియకుండా ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫీల్డ్స్ మీద గ్రిప్ పెరుగుతుంది. ఇది ఏంటి ఉంటే అదే ఇది ఎల్బీలో ఇది మ్యాప్ చేస్తాం, దీనికి మ్యాప్ చేస్తాం అని చెప్పేసి మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా, ప్రతి డొమైన్ యొక్క సిఆర్ఎఫ్ 2-3 టైమ్స్ ఇట్లా గోత్రూ చేయండి. ఓకే, ఇది ఉంటే ఓకే ఇది స్టార్టింగ్, ఇది అనటేషన్, ఇది ఉంటే ఇది అనటేషన్ అని ఇప్పుడు మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి సిఆర్ఎఫ్ అనటేషన్ ఎవరు 40,000 కంటే ఎక్కువ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎస్విడిఎం సిఆర్ఎఫ్ అనటేషన్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇంతకుముందు లాగా లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రియల్ టైం మార్కెట్. ఇప్పుడు మీకు అంటే లైక్ ఒక
ఒక 4-5 years బ్యాక్ సిరప్ ప్లాంటేషన్ నేను చేయలేదు, స్పెక్ రైటింగ్ తోటి స్పెక్స్ ఉంటే మాకు ఆల్రెడీ ఎస్ఐటీఎం డెవలప్ చేసినాం అంటే ఇప్పుడు నడవదు. ఎందుకంటే ఈవెన్ 6 months 1 year ప్రోగ్రామర్స్ కూడా సిరప్ ప్లాంటేషన్ చేస్తారు. ఓకే, సో యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో was the creatinine done? Okay, the creatinine test, okay, for this. Okay, each and every test in the chemistry we have the many tests. Okay, it was captured by the each and every test and test series and the results. Okay, so if you see the test and test series results, okay, so this was mentioned in the specification as well. Okay, ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే కెమిస్ట్రీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో రా డేటా సెట్ నేమ్ తీసుకున్నాం. సో రా డేటా సెట్ నేమ్ ఏంటి అంటే లైక్ why they have taken this, that raw dot IDM, what it means IDM. DM base. Demographics, yeah, that's fine. Okay, and then 6 from the printer. Yeah, okay. So basically they have taken this is the sex variable from this. Okay, and then the left out of Jan they have used by using it basically based on they have measured based on the case number. Okay, let me see what is the case number. I think this is for the study specific. Subject ID. Okay, this is the case number is subject ID, and then fine. Okay, so they have measured with the DM raw DM2 and then means chemistry related lab with the raw data set. Okay, so once they matched, based on the subject. Okay, so they have matched and then it is okay, so the subject level parameter level information going to match with this chemistry. Okay, so after that they have assigned for this, okay, LV all. Okay, so for the LV all, okay, this is the raw variable name which we have discussed at the top of for the sample collected in the chemistry. So right, this is the LV all test series. Okay, that is the variable. This is the chem sample yn. If it's a yes, then the remaining parameter test series related information is going to capture. If no, then the test series is LV all, and then test is a laboratory test, and LV start is not done. And LV reason is that we have the reason variable in that. Okay, this is one thing. Okay, they have created for the not done records. So we have 8 observation with the not done records. Okay, so let's go again. I think these are, if you see, these are the 8 records with not done records, and then we have a reason. If you check the reason, if you see the missed beat, okay, attempts as per protocol done, rebooked for the Monday and 4th of March 1948, rebleed for safety blades. Okay, so the reason provided is record chudandi. Okay, mislabeled. Okay, this is a sample mislabeled, misbleed. Okay, and then okay, if you చూడండి ఇక్కడ చూడండి దీనికి ఏంటంటే mother says that the father of the baby is not giving his consent for blood draws as he feels that the baby is too young. Okay, so you know this is the infant study. Okay, వాళ్ళ father accept చేయలేదంటే blood withdraw చేయడానికి. సో అందుకే ఆ రీజన్ వల్ల వాళ్ళు కలెక్ట్ చేయలేకపోయారు సబ్జెక్ట్ కి. సో బేసికల్లీ ఏంటిది అంటే నాట్ రీజన్ ఏంటిది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద క్లినికల్ ట్రయల్ సో దే విల్ హ్యావ్ ఆల్ రైట్స్ టు డినై ఆర్ ఎనీథింగ్. So that's why they have refused this sample. Okay, so go and check the data level as well so that you can build the knowledge on the data points level as well. Okay, so again this is the parameters for that. Okay, so you already created in the vital signs level the arrays how we are going to. Okay, if you are not comfortable with arrays, no worries, you can go and transpose. Okay, and then when you are transposing, it's a very important how the data is captured, how the data is converting, and your by variable should make sure that, okay, why, because you are the transferring the structure of the data, so that time there might be a chance to data can alter if you are not taking the proper by variables and then the proper variables. Okay, or else you can do output out also, that's also fine. It's a lengthy program but you can do that as well. So or else you can take it as you can assign the first length statement for the what are the SDM variable you are going to create, and then this is the where condition. So okay, if no records would be here. Okay, not that. Yes means we are going to get all results for that. Okay, so this is the missing and why they have taken. Okay, and then they have defined array test series ny
and the reason, results, unit, low, high, ACS. Okay, these are the variables. I mean, these are the arrays they have created. Okay? So basically what happened here, so they have created arrays, okay, different variables. Each and every variable they have created one array, and the array dimension would be the 5. Okay, so what are the tests we have in the chemistry? So creatinine, bilirubin, okay, alanine, aminophosphate, okay, aminotransferase. So basic ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ 5 అని ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 5 టెస్ట్లు ఏంటి, వాటి టెస్ట్ సిడీలు ఏంటి, వాటి యొక్క లైక్ ఎన్వై అంటే క్యాప్చర్ అయిందా లేదా. ఇక్కడ ఈ సిఆర్ఎఫ్ లో బేసిక్ ఏంటంటే ఓవరాల్ తో పాటు ఇండివిజువల్ టెస్ట్ సిడీస్ కి కూడా క్యాప్చర్ అయిందా లేదని క్యాప్చర్ చేస్తారు. సో అందుకని ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు. సో ద రీజన్ ఏంటి, ఈ రీజన్ క్యాప్చర్ కాకపోతే రీజన్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి మీరు. ఇది పైన ఏమైంది, was the sample collected for the chemistry lab at this visit అన్నారు. yes no అని చెప్పేసి వచ్చింది, నాట్ అని అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత was the creatinine done అని చెప్పేసి వచ్చింది. అంటే ఇది మళ్ళీ ఇండివిజువల్ టెస్ట్ కూడా yes అన్న క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో జనరల్ గా పాటర్న్ లాగా రావు, బట్ దీంట్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉందని అడిగారు. ఓకే, బట్ ఇది మనం ఏంటంటే ఓవరాల్ అది చేస్తాం, ఇక్కడ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి రీజన్ ఏంటి, అగైన్ రిజల్ట్ వేరియబుల్స్ ఇవి. సో ద యూనిట్, ఓకే, అండ్ దెన్ లో వేరియబుల్, హై వేరియబుల్, ఓకే, ఎల్బిఎన్ఆర్ఐ, లో ఎల్బిఎన్ఆర్ఐ, హై ఉంటాయి కదా వేరియబుల్. సో బేసికల్ గా మనము ఏదైతే టెస్ట్ సిరీ రిజల్ట్స్ యూనిట్ లో, హై, ఓఆర్ఆర్ఎస్ లో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం. తీసుకుని ఏంటంటే ఇక్కడ 5 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, వాటికి 5 కి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వేరియబుల్ ఒక అర్రే క్రియేట్ చేసినాం. ఆ 5 పారామీటర్స్ లో ప్రతి దాంట్లో వాటి యొక్క టెస్ట్లు కానీ, టెస్ట్ సిరీలు కానీ, రిజల్ట్ వేరియబుల్ కానీ, ఎన్వై వేరియబుల్ కానీ, రీజన్ కానీ, లేకపోతే హై వేరియబుల్ కానీ, లో వేరియబుల్ కానీ ఇక్కడ మనము ఆర్డర్ ప్రకారం ఇస్తాం అరేలో. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా అరే అనేది డిఫైన్ అయిపోయింది, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ దాంట్లో అరే డైమెన్షన్ 5. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఒక లూప్ రాస్తా, do I 1 = 5. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదంటే బై 1 ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఓకే, సో 1 నుండి ఎంత ఫస్ట్ లూప్ విల్ చెక్ 1 2 3. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బై 2 అని రాసాం అనుకోండి. సో ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద 2 4 6 అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, తెలుసు కదా అందరికీ. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి LB test = test_i అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ అరే ఏమైంది test_ ఇది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమైతుంది test_ ఇందులో అంటే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ test_ ఉంది. లూప్ 1 లో వచ్చినప్పుడు i = 1 అవుతుంది కాబట్టి test_1. test_1 ఏమైతుంది, క్రియాటిన్. సో ఇప్పుడు LB test test_i అంటే 1 ఏమైతుంది, క్రియాటిన్. ఓకే, సో బేసిక్ గా టెస్ట్ సిడి ఇది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వేరియబుల్ ఆర్డర్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ చేస్తే అంటే 5 లూప్స్ రన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సింపుల్ అంతే. మీరు ఒకదానికి వచ్చిందంటే ఇంకా అన్ని అంతే ఉంటాయి. సో తర్వాత మనకి జనరల్ స్టడీ స్పెసిఫిక్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏమన్నా వేరే చూసుకోవడం ఉంటుంది. అంతేనా? చూడండి ఇక్కడ మీకు LB test సిడి, స్టేటస్, యూనిట్స్. ఓకే, రిమెంబర్ స్టేటస్ కనుక నో ఉంది అంటే రిజల్ట్ యొక్క యూనిట్స్ అవన్నీ హై లో వాల్యూస్ అన్ని బ్లాంక్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ క్యాప్చర్ కాలేదో యూనిట్స్ కానీ లేకపోతే హై లో వాల్యూస్ కానీ అవన్నీ బ్లాంక్ రావాలి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ రీజన్ అనేది క్యాప్చర్ కావాలి, రీజన్ అప్పుడు క్యాప్చర్ కావాలి. చూడండి LB రీజన్ ఒకటి క్యాప్చర్ అయింది, రిజల్ట్ ఇన్వాలిడ్ డ్యూ టు ద హీమోలైసిస్. సో రీజన్ అనేది అది. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, వైని నోని అపెండ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు అని అంటే వీ హ్యావ్ ద 100 సబ్జెక్ట్, అందులో ఒక 10 సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఒక 8 సబ్జెక్ట్స్ ఏం చెప్పారు అని అంటే శాంపుల్ వాస్ నాట్ డన్ అంటే వాళ్ళు తీసుకోలేదు, నో రికార్డ్స్, వాళ్ళకి LB టెస్ట్ రీపాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంకొక 92 సబ్జెక్ట్స్ కి ఏమైంది అని అంటే వాళ్ళు శాంపిల్స్ ఇచ్చారు. సో అది. సో బేసిక్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ Chem 0 అనే దాంట్లో కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ వచ్చేసినాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి LB అలాగే టెస్ట్ సిడి కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక 8 ఉంటాయి కదా మనకి. సో ఓకే, నేను సాల్వ్ చేయలేదు కాబట్టి LB లాస్ట్ లో వచ్చినాయి. ఓకే, సో నాట్ డన్ కాబట్టి మిగతా వేరియబుల్స్ అన్ని మిస్సింగ్ ఉంటాయి. అండ్ నాట్ డన్ రీజన్ ఉంటుంది కదా, అదొకటి మాత్రం పాపులేట్ అవుతుంది LB రీజన్ దిస్ వన్. ఓకే, okay, so later they have assigned some of the things. Okay, so if you see LB cat = chemistry and LB DTC, this is a variable they have already converted ISO 860 format at the above. Okay, LB start = no, then do LB others = okay. So the basic ఏంటిదంటే sometimes data issue వల్ల దేని వల్ల నాట్ క్యాప్చర్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్టేటస్ నో ఉంది అనుకో, అప్పుడు నాట్ అండ్ రికార్డ్ కి మనం ఏంటిది రిజల్ట్స్ కానీ యూనిట్స్ కానీ పాపులేట్ చేయదు. సైట్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బేస్డ్ ఆన్ ద టెస్ట్ బై డిఫాల్ట్ థింగ్స్ పాపులేట్ చేస్తారు. సో అలాంటప్పుడు మనకు రిజల్ట్ లేనప్పుడు యూనిట్ నథింగ్ మేక్ సెన్స్ కదా. సో అందుకే ఏంటంటే వాటిని మనం ప్రోగ్రామాటికల్ మిస్సింగ్ పెట్టేస్తాం. ఓకే, సో అగైన్ ఇక్కడ చూడండి ఏంటంటే స్టడీ స్పెసిఫిక్ లో
అందుకనే వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టెప్ లో డిఎం తోటి మ్యాచ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ సెక్స్ కావాలి కాబట్టి మేల్ ఫీమేల్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ ఇన్ కేస్ కనుక ఫీమేల్ అయితే ఓకేనా, ఏఎల్టీ ఏఎస్టీ జిఎల్టీకి వీళ్ళేంటి అంటే ఓకే ఓకే. సో ద వై బికాస్ ఎల్బి ఎన్ఆర్ లో వేరియబుల్స్ అనేది బేసిక్ గా సబ్జెక్ట్ జెండర్ ని బట్టి కూడా మారుతాయి రైట్. కొన్ని బయాలజికల్ రిఫరెన్స్ రేంజెస్ అనేది ఏంటంటే కొన్ని టెస్ట్లకి మేల్ కి ఫీమేల్ కి సేమ్ ఉండవు రిఫరెన్స్ రేంజ్. ఓకే, సో అందుకే ఏంటి అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేసారు అంటే ఫీమేల్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఏంటిదంటే తీసుకొని ఏం చేసారు అంటే హై లో వాల్యూస్ ఏంటంటే మళ్ళీ అప్డేట్ చేశారు. హై అయితే ఇది, లో అయితే ఇది. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, లో ఎఫ్ అని అంటే ఇది ఫీమేల్ రిఫరెన్స్ అనమాట, అండ్ ఫీమేల్ హై అనమాట. ఓకే, సో బేసిక్ ఇవి చేసేది స్టడీ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఐ మీన్ మనకి ఎట్లా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మనం ప్రోగ్రామ్ రావాల్సి వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఓవరాల్ తర్వాత లో అండ్ హై వాల్యూస్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ ఏంటంటే క్రియాటిన్ అనేది సబ్జెక్ట్ కి 31 ఉంది. 31 లో లో వాల్యూ 10 ఉంటుంది, లో 56 అంటే హై. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఉండే వరకు నార్మల్ అవుతుంది జనరల్ మనం చూడాలి అంటే. ఇంకా టెస్ట్లు ఏంటి ఇక ఇవి క్యాప్చర్ డేట్ ఇంకా ఇది సో ఈ వేరియబుల్స్ అనేది అంటే మనకు అవసరం లేని ఏంటి అంటే కీప్ లో అవసరం లేని మాత్రం కీప్ లో పెట్టుకోండి, అవసరం లేని అనేది తీసేసేయండి, ఎందుకంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. సో అగైన్ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ స్లాటింగ్ చేశాను. ఇది అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ స్లాటింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ పైన హెడర్ విజిట్స్ లో విజిట్ ఇవన్నీ దాని నుంచి పాపులేట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా అవి కాకుండా ఏదైనా డేట్స్ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ స్లాటింగ్ వంటి ఈ మ్యాక్రో నుంచి వచ్చేస్తాయి మనకి. ఓకే, ఓకే. సో తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు ఏం చేశారు, అన్స్కెడ్యూల్ అని డిఎం తోటి మ్యాచ్ చేసుకున్నారు. అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కేస్ ఓకే డేటా సెట్ ని ఏం వేరియం తెచ్చుకున్నారు, అగైన్ సెక్స్ తెచ్చుకున్నారు. మళ్ళీ తగ్గింది ఆల్రెడీ డేటా సెట్. ఓకే 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 ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే స్టడీలో అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉన్నది సెపరేట్ గా క్యాప్చర్ అయింది బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. చూడండి ఇక్కడ అన్స్కెడ్యూల్ స్కిమ్ అంటే కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ మొత్తము సెపరేట్ డేటాలో క్యాప్చర్ అయింది ఈ స్టడీలో. ఓకే, సో వాళ్ళు అందుకే ఏంటంటే మళ్ళీ దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మళ్ళీ మ్యాచ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మనం చేసింది ఏంటి, కెమిస్ట్రీ డేటా మనం హ్యాండిల్ చేసాం, కానీ అందులో అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ లేవు. అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ కి వీళ్ళు ఇంకొక సెపరేట్ డేటా సెట్ ఇచ్చారు చూడండి ఇది. ఓకేనా, సో ఈ సెపరేట్ ఏవేవి అన్స్కెడ్యూల్ డేటా సెట్ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉన్నాయి అవి సెపరేట్ డేటా సెట్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ స్టడీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వస్తుంది. మొత్తం రెండు కలిపి ఒకే దాంట్లో రావచ్చు, లేదు అంటే వరకు డిఫరెంట్ డేటా సెట్స్ రావచ్చు. కొంత డిఫరెంట్ అనేది రేట్ వస్తుంది, డిఫరెంట్ వచ్చినా ఏం లేదు, మళ్ళీ దాన్ని సెపరేట్ హ్యాండిల్ చేసి మ్యాచ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. సో అగైన్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే డిఎం తోటి మ్యాచ్ చేశారు. డిఎం తో మ్యాచ్ చేసినాక మళ్ళీ దీనికి ఏంటంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ పైన ఏదైతే చేసారో ఎస్ నో ఎల్బిఆర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎల్బిఆర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ రాడే సెట్ మారింది అంతే. మళ్ళీ దాన్ని ఎన్వైన్ అటెండ్ చేశారు. ఓకే, సో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అవే సేమ్ స్టెప్స్ చూసారు చూడండి, ఇక్కడ వరకు అవే స్టెప్స్ రిపీట్ అయినాయి అంతేనా కదా. సో అవే చేస్తారు, ఓన్లీ జస్ట్ ఏదైనా అన్స్కెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత వాటిని అన్స్కెడ్యూల్ చేసి దీన్ని సెట్ చేశారు అంతే లేదు. ఓకే, బోత్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఎల్బికేఎం బోత్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కెడ్యూల్ అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ కి సంబంధించి DDM 463 ఇక్కడ 457 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నేనా బోత్. ఓకే చూడండి, ఓకే
అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ అనేది పాపులేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఏంటి అంటే రిఫరెన్స్ రాంగ్ వచ్చింది. ఫోల్డర్ నేమ్ అనేది లేదు ఇందులో ఎస్వీలో. సో వీళ్ళు ఏదైనా టెంపరీ ఇంటర్మీడియట్ ఓకే గాట్ ఇట్. సో ఇంతమంది చెప్పాను అనుకుంటా ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఏంటంటే వాళ్ళు ఫోల్డర్ నేమ్ కీప్ చేసి టెంపరీ డేటా సెట్ ఏదో పెట్టుకున్నారు. ఆ డేటా సెట్స్ అనేవి మన దగ్గర లేవు. ఓకే, అంటే ఎస్డిటి అవుట్పుట్ చేయడానికంటే ముందు కొన్ని టెంపరీ డేటా సెట్స్ లా క్రియేట్ చేశారు. ఏంటంటే దాంట్లో కొన్ని రా వేరియబుల్ కూడా కీప్ చేసి పెట్టుకున్నారు. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ బేస్ చేసుకుని అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ అనేది హ్యాండిల్ చేశారు. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా ఎలా చేశారు అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఎస్వీ ఫోల్డర్ నేమ్ తో మెర్జ్ చేసుకున్నారు. ఫోల్డర్ నేమ్ తో మెర్జ్ చేసుకుని ఇందులోంచి ఇవి వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే ఎస్వీ మన దగ్గర ఫోల్డర్ నేమ్ లేదు కాబట్టి ఏంటంటే అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది అయితే లేదంటే. ఓకే, బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ ది లాజిక్. ఓకే, అర్థమైంది ఇక్కడ లాజిక్ ఏమైందో? ఫైన్. ఓకే, సో బేసిక్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే స్కెడ్యూల్ కి అన్స్కెడ్యూల్ 2 డిఫరెంట్ డేటా సెట్స్ రావడం వల్ల ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ దాన్ని మళ్ళీ అన్స్కెడ్యూల్ దాన్ని చేసుకొని చేశారు. సేమ్ స్టెప్ రిపీట్ చేశారు. సో దీన్ని ఇంకా వేరే అంటే అన్ని చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారంటే సెట్ చేసారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సెట్ చేసారు. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి, దీన్ని ఇంకా వేరే విధంగా ఏమన్నా చేయొచ్చా? టూరిస్ట్ అంటే ప్రోగ్రామ్ డెఫిసిట్ తక్కువ చేయడానికి చేయొచ్చా? సార్ ఫస్ట్ డేటాని మర్జ్ చేసుకొని అప్పుడు అరే చేయొచ్చు కదా సార్? మెర్జా అంటే షెడ్యూల్ అన్షెడ్యూల్ ఫస్ట్ మర్జ్ చేసుకొని మెర్జ్ చేయాలా? మెర్జ్ ఎప్పుడు చేస్తాం, సెట్ ఎప్పుడు చేస్తాం? అప్లై చేసుకోవాలి సార్. 1 on 1 సబ్మిట్ చేసుకోవాలి. మనం మెర్జ్ ఎప్పుడు చేస్తాం, సెట్ ఎప్పుడు చేస్తాం? మెర్జ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సెట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సెట్ చేస్తే 1 on 1 అప్డేట్ అవుతుంది. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ డేటా సెట్ పైన ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇది కింద వస్తుంది సార్. మెర్జ్ చేసినప్పుడు సైడ్ సైడ్ వైజ్ వస్తాయి సార్. రికార్డ్స్ అన్ఈక్వల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు రిమెంబర్ మీరు చెప్పే ఆన్సర్ అనేది మీకు తెలుసు అది ఏంటి అనేది అందరికి సెట్ అండ్ మెర్జ్ అని తెలుసు. బట్ మీరు చెప్పేది మాత్రము సాటిస్ఫైయింగ్ అనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే మెర్జ్ ఎప్పుడు చేయాల్సి అంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పర్టికులర్ 1 or 2 వేరియబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి అంటే ఇంకొక డేటా సెట్స్ ఆ డేటా సెట్ బేస్ దాని బై వేరియబుల్స్ మెర్జ్ చేసుకుని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటాం. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాప్ చేయాలి, అపెండ్ చేయాలి అన్నప్పుడు సెట్ చేస్తాం. సో సెట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీ రికార్డ్స్ అనేది యాడ్ అవుతూ వెళ్తాయి. మెర్జ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వేరియబుల్స్ యాడ్ అయి వెళ్తాయి. రైట్, సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలనేది మీకు తెలియాలి. సో మీరు ఆ పొజిషన్ లో కూడా లేకపోతే కష్టమవుతుంది. ఎందుకు అని అంటే మీకు ఎక్కడ సెట్ చేయాలి, ఎక్కడ మెర్జ్ చేయాలని తెలియాలి. ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది ఏంటిది, ల్యాబ్ కి ఎవరైతే అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి డేటా అనేది ఇంకో డేటా సెట్ క్యాప్చర్ అయింది. మెర్జ్ ఎట్లా చేస్తాం చెప్పు? విజిట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆల్రెడీ ఒక డేటా సెట్ లో స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉన్నాయి, అది ఇంకో డేటా సెట్ లో అన్స్కెడ్యూల్ విజిట్స్ ఉన్నాయి. రెండు మెర్జ్ చేయగలుగుతామా? మెర్జ్ చేస్తామా, సెట్ చేస్తామా? సెట్ చేయాలి. రైట్, సెట్ చేస్తే అపెండ్ అవుతుంది ఒకదానికి ఒకటి. తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ స్టెప్ రిపీట్ చేయొచ్చు. బట్ మేక్ షూర్ దట్ అప్పుడు మెర్జ్ చేసినప్పుడు చేసిన తర్వాత చేయాలంటే ఈ వేరియబుల్ నేమ్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఇవి రా వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సేమ్ ఉండాలి. సేమ్ లేకపోతే మాత్రం మీరు రివిజన్ చేయాలి. సేమ్ ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ అనేది సెట్ చేసుకుని తర్వాత సేమ్ స్టెప్స్ రిపీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో అగైన్ హెమటాలజీ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అగైన్ హైలో కోసం ఏంటి అంటే డిఎం తో మెర్జ్ చేసుకున్నారు. తర్వాత నో రికార్డ్స్ ని ఎల్బిఆర్ క్రియేట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ అరే డిఫైన్ చేశారు. అరే ఇక్కడ ఏంటంటే హెమటాలజీలో 20 టెస్ట్ ఉన్నాయి. సో 20 టెస్ట్ ఉన్న వాటికి 20 అరే డైమెన్షన్ వచ్చేసి 20 ఉంటుంది. మేక్ షూర్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్డర్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఇక్కడ ల్యూకోసైట్స్ అనే టెస్ట్ ఇచ్చినాం అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది టెస్ట్ ఏంటంటే ల్యూకోసైట్స్ సంబంధించిన ఏంటంటే ఇది ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన స్టేట్ అంటే ఎన్వై వేరియబుల్ ఉండాలి. దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ రీజన్ ఉండాలి. దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ రిజల్ట్ ఉండాలి. దానికి సంబంధించినవి యూనిట్స్ ఉండాలి ఫస్ట్. అంటే ఈ ఆర్డర్ అనేది క్రాస్ ది అరేస్ మొత్తం సేమ్ ఉండాలి. ఒక 32 ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యూకోసైట్ ఇప్పుడు ఇది చూసినారా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ పడింది అనుకో, మీకు ఎంత రిజల్ట్స్ రాంగ్ వచ్చేస్తాయి టెస్ట్ కానీ. ఎందుకంటే ల్యూకోసైట్స్ కి ఆర్బీసీ వస్తుంది, ఇవి వస్తాయి అని మొత్తం డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. సో అందుకే నేను అరే డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మేక్ షూర్ దట్ ఆర్డర్ షుడ్ బి సేమ్. సో 20 టెస్ట్ ఉన్న వాడికి 20 అన్ని పెట్టేసుకున్నాము ఆర్డర్ ప్రకారం. అగైన్ దట్ యువర్ డూ వుడ్ బి అంటే 20. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ నెంబర్ వేరియబుల్స్ హై లో వాల్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది చేసి అవుట్పుట్ అయిపోతుంది.
ఓకే, అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంది నాట్ అండ్ రికార్డ్స్ ని ఈ రికార్డ్స్ ని సెట్ చేసినాం. అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ 1 to 1 మ్యాపింగ్ చేసినా, మెటాలజీ క్యారెక్టర్ డేట్ అని అసైన్ చేసినాము. ఓకేనా, అండ్ స్టేటస్ నాట్ ఈక్వల్ టు మిస్సింగ్ నో అంటే ఏంటంటే ఎల్బిఆర్ ఈక్వల్ టు మిస్సింగ్ చేసినాం. ఓకే, సో అగైన్ మళ్ళీ అన్స్కెడ్యూల్ కూడా సేమ్ క్యాప్చర్ అయింది. మళ్ళీ డిఎం తో మెర్జ్ చేసినాం, మళ్ళీ వాటికి ఎల్బిఆర్ క్రియేట్ చేసినాం, మళ్ళీ వాటికి 20 days లకి సేమ్ చేసినాము. ఓకే, మళ్ళీ 1 to 20 లూప్ రాసిన తర్వాత వై ఎన్ని రికార్డ్స్ ని సెట్ చేసుకున్నాము. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మెటాలజీ అసైన్ చేసినాక మళ్ళీ నీ స్కెడ్యూల్ అండ్ స్కెడ్యూల్ ని బోత్ ని మ్యాచ్ చేసినాం. సేమ్ స్టెప్స్ అంటే అక్కడ ఇక్కడ మారిందంటే ఏం లేదు. నీ డ్రా డేటా సెట్ నేమ్, నీ వేరియబుల్ నేమ్, ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ వుడ్ బి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కాపీ పేస్ట్. ఓకేనా, అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఎప్పుడైతే మీరు కాపీ పేస్ట్ చేస్తారో ఎక్కువ ఎర్రర్స్ అవుతాయి. సో ఆ ఎర్రర్స్ మీరు పట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది. మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ప్రాపర్ గా అప్డేట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఓన్గా రాస్తే మిస్టేక్ చేయలేమో, కానీ కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు మీరే ఎవరైనా చేస్తారు అది. ఎందుకంటే కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా వేరియబుల్స్ ప్రాపర్ అప్డేట్ చేయకపోవడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఒక ఎన్మిస్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో దీనికి రిజల్ట్ సరిగా రావట్లేవు, ఏమవుతుంది పట్టుకోవడం మనకి ఈజీనా, ఇక్కడ ఎట్లా మిస్ అయింది అనిపిస్తుంది. సో బేసిక్ ఏంటంటే కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చూసుకోండి. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడికి ఎల్బి కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్, ఓకేనా, అండ్ హెమటాలజీ రిలేటెడ్ అనేది 2 చేసుకున్నాం. ఓకేనా, సో హెమటాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ అనేది మళ్ళీ అసైన్ చేసుకుంటాం తర్వాత. ఓకే, సో ఆ స్టెప్స్ రేపు చూద్దాము. ఓకే, ఆల్రెడీ మీ ప్రీవియస్ డొమైన్స్ అన్ని కనుక మీరు చేసి ఉంటే సో ల్యాబ్ అనేది హెమటాలజీ దీనికి అట్లీస్ట్ 1 to 1 మ్యాపింగ్ చేసి రెడీ ఉండాలి. ఓకేనా, మిగతా స్టెప్స్ రేపు చూద్దాం. ఓకే సార్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా ల్యాబ్ లో కానీ ఎవరు చెప్పినట్లు అని ప్రీవియస్ కానీ? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సంపత్ చెప్పండి సంపత్. సార్ అది మనము ఎస్డిటిఎం నుంచి డేట్ అనుకుని తీసుకున్నాం కదా సార్. అంటే మామూలుగా వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ లేవు అని చెప్పేసి, అంటే డేట్ ప్రాపర్ గా లేదని చెప్పేసి చేసిన ప్రోగ్రామ్ నుంచి నాకు అర్థం కాదు, మళ్ళీ అడగాలి ఒకసారి. మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే స్పెసిఫిక్ ఎస్డిటిఎం నుంచి కొన్ని తీసుకున్నాం కదా, అంటే ఏ డేటా సెట్ లో తీసుకున్నాం, ఎందుకు తీసుకున్నా చెప్తే నాకు క్లారిటీ వస్తుంది. సార్ సబ్జెక్ట్ విజిట్స్ కానీ ఉన్నాయి సార్, అవి మనము మన దగ్గర లేవని చెప్పేసి మనం ఎస్డిటిఎం దగ్గర తీసుకోమని చెప్పేసి కదా సార్. ఎస్డిటిఎం మేము మెర్జ్ చేసిన వాటి నుంచి తీసుకోమని చెప్పేసి మెర్జ్ చేసుకోవడానికి సార్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే తీసుకోండి అని చెప్పిన, అంతే చెకింగ్ పర్పస్ అంటే. అయితే వాటికి లెంత్ మనం ఆల్రెడీ ప్రింట్ స్పెసిఫైడ్ ఉంది కదా సార్. వాటికి మళ్ళీ మనం లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే లాస్ట్ కి అన్ని లెంత్ కానీ లేకపోతే సార్ అప్పుడు ఎవరు వార్నింగ్ వస్తుంది సార్. అది ఎట్లా రిమూవ్ చేసుకోవాలి సార్, లేకుంటే అది ఉన్న ప్రాబ్లం లేదా? అట్లా లేదు అంటే ఏంటంటే నువ్వు దానికి దీనికి సేమ్ లెంత్ ఇచ్చుకున్నట్టు చూసుకోవాలి. కొత్త లెంత్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు, ఆల్రెడీ ప్రీ స్పెసిఫై నువ్వు కొత్త లెంత్ డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అని అంటే ఆ ప్రీవియస్ ఉన్న లెంత్ సరిపోదు అన్నప్పుడు డిఫైన్ చేయాలి. ఆల్రెడీ లెంత్ అయినప్పుడు లెంత్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. నువ్వు న్యూలీ క్రియేటెడ్ వేరియబుల్స్ కి లెన్స్ ఇస్తావు, ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబుల్స్ కి కూడా లెన్స్ ఇవ్వచ్చు, బట్ ఇప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ ఉన్న సరిపోయినప్పుడు. సో ప్రీవియస్ దీంట్లో మళ్ళీ మనము దాన్ని ఫస్ట్ వీడియో సెట్ చేసుకుని దాని లెంత్ రీఅసైన్ చేసి మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అట్లా. ఓకే సార్. అదే మొత్తం విఎస్ చేసినప్పుడు లెంత్ వార్నింగ్ వచ్చింది సార్, అది ఎట్లా ఇవ్వాలి నాకు అర్థం కాదు. అది మళ్ళీ విడివిడిగా అసైన్ చేసుకొని టెస్ట్ అసైన్ అవసరం లేదు అంటే అవసరం లేదు, లెంత్ అసైన్ చేయడం అవసరం లేదు. న్యూలీ క్రియేటెడ్ వేరియబుల్స్ కి లెంత్ అసైన్ చేస్తాను జనరల్ గా. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. So is there any other questions? Okay then, yeah. So please practice చేయండి. Okay na? We'll close it tomorrow. LB domain. Okay. So after that, SV చెప్తాను. Most probably by mid of next week, SDTM అనేది క్లోజ్ చేద్దాం. మీది పెండింగ్ ఉంటే తర్వాత ఏంటంటే RM స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you all. Bye bye.